हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आम ओटीईटी 2024 पेडागोजीर किछि इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक एमे डिस्कस करवा। आगामी आपणकर ओटीईटी एंड जूनियर टीचर आपण क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो सेथिपई आपण माने शेष पर्यंत देखंतु। जदि प्रथम करी चैनल रे आछती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब रखंतु जा फल कि आपण माने डेली क्लास देखा पाई परिबे। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रही एक उद्दीपकर स्वाभाविक प्रतिक्रिया एक विकल्प उद्दीपक सह अनुबंधित करा जाय परिबो। या केउ शिक्षण तत्व सह संपर्कित अंतर्दृष्टि ना यांत्रिक अनुबंध ना साक्षेप प्रतिवर्त ना प्रयत्न प्रमाद। एक उद्दीपकर स्वाभाविक प्रतिक्रिया एक विकल्प उद्दीपक सह अनुबंधित करा जाय परिबो। या केउ शिक्षण तत्व सह संपर्कित केउ शिक्षण तत्व सह संपर्कित कोडा राइट आंसर। ये राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर सी साक्षेप प्रतिवर्त शिक्षण तत्व सह संपर्कित। तो ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि निम्नलिखित मध्यरु केउटी भूल। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा भूल अछि। तो देखंतु विकास व्यक्ति केंद्रिक अटे। तो एटा ठीक अछि। ऑप्शन बी देखंतु परिपक्वन रे विकासर अंत घटे नहीं। तो यहाँ ठीक अच्छी। ऑप्शन सी देखंतु विकास एक जीवन व्यापी प्रक्रिया। तो यहाँ ठीक अच्छी। तो ऑप्शन नंबर डी विकास सर्वदा समान भाव घटी थाए। तो यहाँ भूल अच्छी। विकास सर्वदा समान भाव में घटी न थाए मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिशुर मानसिक स्वास्थ्य क्या द्वारा प्रभावित होता है। शिशुर मानसिक स्वास्थ्य क्या द्वारा प्रभावित होता है। पितामाता अभिलाष द्वारा ना शिक्षकों व्यवहार द्वारा ना सहपाठी मान व्यवहार द्वारा ना उपरोक्त समस्त। राइट आंसर कौटा हम। राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त द्वारा प्रभावित होता है शिशुर मानसिक स्वास्थ्य अवस्था मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पूर्ण हुआ आंशिक धारणावादी शिक्षण केउं शिक्षण मतवाद उपरे पर्यवेसित। पूर्ण हुआ आंशिक धारणावादी शिक्षण केउं शिक्षण मतवाद उपरे पर्यवेसित। क्षेत्रीय तत्व ना करणवाद ना प्रयत्न प्रमाद ना अंतर्दृष्टि। कोडा राइट आंसर। राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर डी। तो एडा होछि अंतर्दृष्टि। पूर्ण हुआ आंशिक धारणावादी शिक्षण तो एडा होछि अंतर्दृष्टि शिक्षण मतवाद उपरे पर्यवेसित होइछि मन रखिए। तो ऑप्शन डी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी सृजनशीलतार विकासर सहायक। केउटी सृजनशीलता विकासर सहायक। ऑप्शन ए देछि 10 गोटी मिश्रण करिबा ना गोटे वाक्य थिबा अक्षर गुड़ी को गणिबा ना खंडे इटार विविध व्यवहार लिखिबा ना गोटे वाक्य को 10 थर लिखिबा। सृजनशीलतार विकासर कोडा गोटे सहायक। कोडा राइट आंसर। राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर सी खंडे इटार विविध व्यवहार लिखिबा। एटा होछि सृजनशीलतार विकासर एक सहायक अटे। तो ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही अंतर्निवेशी शिक्षा कौन। अंतर्निवेशी शिक्षा कौन। ऑप्शन ए देछि विभिन्न गोष्ठीर शिक्षार्थी को विभिन्न दल में पृथक कर शिक्षा देवा ना समस्तों पाई औपचारिक शिक्षण व्यवस्था करवा ना समस्त विषय को अंतर्भुक्त कर शिक्षा देवा ना समस्त गोष्ठीर शिक्षार्थी को एकत्र कर से आवश्यकता अनुଯାयी शिक्षा देवा। अंतर्निवेशी शिक्षा कौन कौन कोडा राइट आंसर। राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर डी समस्त गोष्ठीर शिक्षार्थी को एकत्र कर से आवश्यकता अनुଯାयी शिक्षा देवा ताको हम कहबा अंतर्निवेशी शिक्षा बोली कहबा। तो ऑप्शन नंबर डी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी शिक्षक केंद्रिक शिक्षादान शिक्षण व्यवस्था। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा गोटे शिक्षक केंद्रिक शिक्षादान शिक्षण व्यवस्था। ऑप्शन ए देछि शिक्षक शिक्षण कार्य को तदारख करती ना शिक्षार्थी अभिज्ञता अर्जन रे शिक्षक सहायक होती ना शिक्षक शिक्षण सामग्री प्रदर्शन कर बुझाती ना शिक्षक शिक्षण सहायक रूपे कार्य करती। कोडा राइट आंसर। राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन नंबर सी शिक्षक शिक्षण सामग्री प्रदर्शन कर बुझाती। एडा होछि शिक्षक केंद्रिक शिक्षादान शिक्षण व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी
ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଟା ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦକ୍ଷତା ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ନା ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ସଙ୍ଗେ କରାଯାଇଥାଏ, ନା ପାଠଟିକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ନା ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳରୁ ଜଟିଳ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଜାଇଥାଏ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ସଙ୍ଗେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅନୁମାନ କରି ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅନୁମାନ କରି ଦେବାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। 4 ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା, ନା ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ହଁ ନା ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 4 ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷ ସୋପାନରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷ ସୋପାନରେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ନା ଗଠନମୂଳକ, ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ନା ନୈଦାନିକ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ, କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗଠନମୂଳକ। ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟିଏ ପିରିୟଡ଼ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶେଷ ସୋପାନରେ ଆମେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ହେବ ନାହିଁ, ଗଠନମୂଳକ ହେବ, ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଏକ ସାଧନୀ ନୁହେଁ। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଏକ ସାଧନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ନା ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ନା ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ, ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଗୋଟେ କୌଶଳ। ତ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଧନୀ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ। ତ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ଉତ୍ତର ଅନେକ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବା ନା। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଜଳର ଉପକାରିତା ଲେଖ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ବୁଝାଅ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦେଖନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ଦିନବେଳା କେତୋଟି ଗ୍ୟାସ୍ ତ୍ୟାଗ କରେ। ତ ଏଇଟା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି କି କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେଉଁ ଉପାଦାନ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେଉଁ ଉପାଦାନ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା, ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା, ମୂଲ୍ୟାୟନ ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଚରଣ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଚରଣ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଆଚରଣ। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭୁଲ କଲେ ତାହା ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭୁଲ କଲେ ତାହା ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। କ'ଣ କରିବେ?
ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ କରାଇବେ, ନା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ନା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ? ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭୁଲ କଲେ ତାହା ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ନା ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ନା ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ନା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଜଣେ 10 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନସିକ ବୟସ ମଧ୍ୟ 10 ବର୍ଷ, ସେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେବ? ଜଣେ 10 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ତାର ମାନସିକ ମଧ୍ୟ 10 ବର୍ଷ, ହେଲେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେବ? ଉଚ୍ଚ ବୁଦ୍ଧି, ନା ଅତି ନିମ୍ନ ବୁଦ୍ଧି, ନା ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି, ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ହେବ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଏଇ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଶିକ୍ଷା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଶିକ୍ଷା ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶିକ୍ଷା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଦ୍ରୁତ ଓ ଠିକ୍ ପରିମାପନ କରାଯାଇପାରେ, ବିରେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏକାଧିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପ କରିବା ସମ୍ଭବ, ସିରେ ଦେଇଛି ଅଧିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଡିରେ ଦେଇଛି ନିର୍ଭୁଲ ପରିମାପନ ସମ୍ଭବ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏକାଧିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପ କରିବା ସମ୍ଭବ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ନଥିଙ୍ଗ ସକ୍ସିଡ୍ସ ଲାଇକ୍ ସକ୍ସେସ୍, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମର କେଉଁ ବିଧି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ନଥିଙ୍ଗ ସକ୍ସିଡ୍ସ ଲାଇକ୍ ସକ୍ସେସ୍, ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଫଳାଫଳ, ନା ସାମ୍ପ୍ରତ୍ୟ, ନା ଅଭ୍ୟାସ, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମନେ ରଖିବେ, ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି କେଉଁଟି ଅଭ୍ୟାସ ବିଧିର ଏକ ଉପବିଧି କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଅଭ୍ୟାସ ବିଧିର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଉପବିଧି ନୁହେଁ? ଅନୁପଯୋଗ ବିଧି, ନା ସାମ୍ପ୍ରତ୍ୟ ବିଧି, ନା ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଧି, ନା ଉପଯୋଗ ବିଧି? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଧି ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି କେଉଁଟି ସଂଶୋଧନୀ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସଂଶୋଧନୀ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସହଯୋଗ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ, ନା ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ, ନା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସହଯୋଗ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଟରମାନଙ୍କ ମତରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ? ଟରମାନଙ୍କ ମତରେ ମେଧାବୀ
ଛାତ୍ରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ ହେବ? 120 ରୁ 140 ନା 140 ରୁ ଅଧିକ ନା 100 ନା 100 ରୁ 140? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 140 ରୁ ଅଧିକ। ମନେ ରଖିବେ 140 ରୁ ଅଧିକ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତ ଏଇଟା ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରାଣର ଉଦାହରଣ? ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରାଣର ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା? ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନା ପୁରସ୍କାର ନା ଅଭିଳାଷ ନା ପ୍ରଶଂସା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରାଣର ଉଦାହରଣ ହୋଇଯିବ ଅଭିଳାଷ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଅଭିପ୍ରାଣର ଉପାଦାନ ହେଇଗଲା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରଶଂସା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ଛାତ୍ର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଉଚିତ? ନୈଦାନିକ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ଗଠନମୂଳକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ? ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ? ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ନା ଉଭୟ ପୁସ୍ତକ ଓ କଥିତ ଭାଷା ନା ପିଲାମାନଙ୍କର କଥିତ ଭାଷା ନା ମାନକ ଭାଷା? କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ? ମନେ ରଖିବେ ଉଭୟ ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ଓ କଥିତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ? କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି ନା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପଦ୍ଧତି ନା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ନା ବିଜ୍ଞାନଗାର ପଦ୍ଧତି? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପଦ୍ଧତି କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ପେଶୀୟ ସଞ୍ଚାଳନ ଶିକ୍ଷଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପେଶୀୟ କୌଶଳ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ସାଇକେଲ ଚାଳନା ନା ଟାଇପ୍ କରିବା ନା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବା ନା ଅନୁକରଣ କରିବା? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ ଅନୁକରଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ନୁହେଁ। ତ ସାଇକେଲ ଚାଳନା, ଟାଇପ୍ କରିବା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବା ଏସବୁ ହେଉଛି ପେଶୀୟ କୌଶଳ, କିନ୍ତୁ ଅନୁକରଣ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଥାଏ? ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଥାଏ? କାହିଁକି ଥାଏ? ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁପାତରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ନା ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଅଭାବ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁପାତରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ? ଶାରୀରିକ ନା ଆଚରଣଗତ ନା ଜୈବିକ ନା ମାନସିକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିବା ଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ମାନସିକ ବିକାରମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ନା ମାନସିକ ଚାପବିହୀନ ଅବସ୍ଥା ନା ମାନସିକ ତାନାବସ୍ଥା ନା ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥାବସ୍ଥା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥାବସ୍ଥା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତ
ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा जड़े व्यक्तिर बुद्धियांक 90 ରୁ 110 हेले ताकू केउं वर्ग में रखा जाए? सामान्य बुद्धि ना असाधारण बुद्धि ना बेसी बुद्धि ना साधारण बुद्धि? राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर साधारण बुद्धि। मन रखिए जड़े व्यक्तिर बुद्धियांक 90 ରୁ 110 हेले ताको आम किभली बुद्धिया कहबा ना साधारण बुद्धि संपन्न पिला बोली कही थाउ। मन रखिए तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। आउ सामान्य बुद्धि यार बुद्धियांक परिमाण केते हेबो? मन रखिए 80 ରୁ 90। जो पिलार बुद्धियांक परिमाण 80 ରୁ 90 से पिला को हम कहबा सामान्य बुद्धि संपन्न पिला कहबा। आउ जो पिलार बुद्धियांक परिमाण 140 ରୁ ताठारु अधिक से पिला को हम कहबा असाधारण बुद्धि बोली कही थाउ। आउ बेसी बुद्धि जो पिलार बुद्धियांक परिमाण 110 ରୁ 120 से पिला को हम कही थाउ बेसी बुद्धि संपन्न पिला बोली कही थाउ। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा केउटी पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक उदाहरण? तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक एग्जांपल? अनुकरण ना मुखस्थीकरण ना चित्रांकन ना पर्यवेक्षण? राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर सी चित्रांकन। चित्रांकन साइकेल चालना करिबा, चित्रांकन करिबा, टाइप करिबा एसब हूँ पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण गोटे गोटे एग्जांपल। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रवक्ता किए? अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रवक्ता किए? स्किनर ना थर्नडाइक ना पाभलव ना कहेलव? कौटा राइट आंसर? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर कहेलर। मन रखिए अंतर्दृष्टि शिक्षण प्रवक्ता होउचती कहेलर। आउ स्किनर केउं मतवाद प्रतिष्ठा करथिले? मन रखिए स्किनर यांत्रिक अनुबंध। आउ थर्नडाइक केउं मतवाद प्रतिष्ठा करथिले? मन रखिए प्रयत्न प्रमाद। आउ पाभलव केउं मतवाद प्रतिष्ठा करथिले? मन रखिए सापेक्ष प्रतिवर्त। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मान निमंते केउं शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होता है? प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मान निमंते केउं शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होता है? पर्यवेक्षण ना चिन्हटीकरण ना आलोचना ना वर्णना? राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर ए पर्यवेक्षण। मन रखिए प्राक प्राथमिक शिक्षार्थी मान निमंते पर्यवेक्षण शिक्षादान कौशल विशेष उपयोगी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जी आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा पारदर्शिता शिक्षण निमंते केउटी कराजिबा उचित नुहे? पारदर्शिता शिक्षण निमंते केउटी कराजिबा उचित नुहे? ऑप्शन ए दी सब वर्गर शिक्षार्थी व्यक्तिगत दक्षता को विचार कर शिक्षादान करने ना पुनः शिक्षादान उपरे गुरुत्व देवा ना मेधावी शिक्षार्थी उपरे अधिक ध्यान देवा ना शिक्षण सफलता व दुर्बलता को विचार कर शिक्षादान करने? कौटा राइट आंसर? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर डी शिक्षण सफलता व दुर्बलता को विचार कर शिक्षादान करवा यहाँ किंतु करवा उचित नुहे। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा व्यक्तिर वृद्धि क्यों प्रक्रिया अटे? धारावाहिक ना जैविक ना शैक्षिक ना मनस्तात्विक? क्यों प्रक्रिया अटे? मन रखिए जैविक प्रक्रिया अटे। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही 12 ରୁ 14 वर्ष बयस को क्यों अवस्था कहुए? 12 ରୁ 14 वर्ष बयस को क्यों अवस्था कहवा? कैशोर अवस्था कहवा ना प्रांत बाल्य अवस्था कहवा ना आद्य परिणत अवस्था कहवा ना प्राक कैशोर अवस्था कहुए? क्यों अवस्था कहुए? मन रखिए 12 ରୁ 14 वर्ष को आम कहवा प्राक कैशोर अवस्था बोली कही थाउ। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। मन रखिए प्राक कैशोर अवस्था कहुए। आउ कैशोर अवस्थार बयस हो 12 ରୁ 19 वर्ष। आ प्रांत बाल्य अवस्था 6 ରୁ 12 वर्ष को आम कहवा प्रांत बाल्य अवस्था कहवा। आउ आद्य परिणत अवस्था 18 ରୁ 40 को आम कहवा आद्य परिणत अवस्था कही था। तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिशुर आवेग नुहे? तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे शिशुर आवेग कौटा नुहे? कौतूहल ना खेल ना आनंद ना स्नेह? राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी खेल किंतु आवेग नुहे शिशुर गोटे आवेग नुहे। तो कौतूहल हो गला, आनंद स्नेह विरक्ति भय क्रोध ईर्षा एसब गोटे गोटे शिशुर आवेग अटे किंतु खेल किंतु नुहे। तो नेक्स्ट देखा
ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଆହରଣ କରିଥାଏ? ଜଣେ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଆହରଣ କରିଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।